ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മോണ്ടിനീഗ്രോയുടെ. രാവിലെയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒരു 6-6:30 ആയപ്പോഴാണ് വന്നത്. പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പാർക്കിങ്ങിനൊക്കെ അവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ കോട്ടൂർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ട് കയറി പോകുന്ന ഒരു ട്രിപ്പാണ് 3 hours-ൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം 8:41 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 9 മണിക്കാണ് ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 9 മണി തൊട്ട് 12 മണി വരെയുള്ള 3 hours ജേണിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാം. പല്ലിലെങ്ങും ചരക്കിറക്കണ ചരക്ക് കയറ്റണ. ഈ പാട്ടും കിട്ടുമോടാ? ആ പാട്ടും കൂടെ ഇടാം. തമാശയായിരുന്നു. തമാശക്കാരി, ഭയങ്കര തമാശക്കാരിയാ. ഞാൻ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് തമാശയായിരിക്കും. പ്രോ ഡ്രൈവർ. എന്താണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? വളരെ നല്ല യാത്രയായിരുന്നു. രാവിലെ തന്നെ വണ്ടി പഞ്ചറായിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു 15 euro കളഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പാടിൽ ഓട്ടത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അവസാനം വരെത്തി. കേറി പുറകെ ഓടി വരണ്ടേ? ആ അതായിരുന്നു, അവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യമേ പുള്ളി പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇറങ്ങി പോണെന്നാ. അപ്പൊ നമ്മള് ബ്ലൂ കേവ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷിപ്പിലെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആള്, പേര് അറിയത്തില്ല. Marco, and your captain for today's tour. This is my co-captain, which is also Marco. So from here, we're a 3-hour tour. From here, our first stop is around 20 minutes. It's Our Lady of the Rocks. When you arrive there, I will also tell you a little bit about it. Then you will have a little bit of free time on the island. After that, you're going outside so that you can see the submarine tunnels. And after the submarine tunnels, you're going to the open sea, where you will see the Blue Cave. After that, you will have a little bit time for a swimming pool once, and we have again on the way back panoramic ride, which is about 55 minutes long. If you have any questions, be free to ask us. Enjoy. എടുക്കുക. I'll tell you a little bit about both of them. So this one, which is here now on your left side, it's called Saint George, or in our language it's called Saint George. And that was the cemetery for the rich people of Perast, and also from some of the captain families from Perast. Perast is now that little village, what you can see now on the right side of our bay. Also, the locals, 355 days. Unfortunately, the whole island is closed, even for us as a local people and for tourists. The second one, what we're going to visit, it's called Our Lady of the Rocks. That's one of the most famous man-made islands on the Adriatic Sea. So when I said to you man-made, for one little place which is called Risen. Risen is now behind the hill. You can see just the corner of it. So they started building it in 1452, and it took them more than 200 years to build it. Why that much? Obviously, they didn't have the boats like this. They had little wooden boats on the vessels, and they were coming here and they were putting rocks inside of the sea. Also, in foundation of making an island, they sunk around 300 ships. So, as a traditional day, we have one day in a year with one of the rocks. That little painting or statue was staying inside the church until 2016. After that, Montenegro authorities said that we need to move it, so now it's moved to one of the museums, which is in Perast. Now we're stopping here for 20 minutes. After that, we're going through the narrowest part of our bay and going to the park. Oh, thank you. Thank you.
ഇവിടെയുണ്ട്. അവനാ പുള്ളിക്കാരായിട്ട് സംസാരിച്ചു തന്നാണോ? വേറൊരു ബ്ലോഗർ. അങ്ങനെ നമ്മളും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണു. സ്റ്റെയറിൽ നിന്ന് വീണതാ, ചെറുതായിട്ട്. സ്റ്റെയറിൽ നിന്ന് വീണതാ. കൈയെല്ലാം മുറിഞ്ഞ് പാടെല്ലാം വന്നു. അയ്യോ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണ്. Oh my God. കോപ്പിറൈറ്റ് അടിക്കത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വെട്ടത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ചേച്ചി. ചെയ്യുക. സോ നമ്മൾ കേവിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോവാണ്. Oh my God. Welcome to Blue Cave. Okay. Can I go? Yes. ജിബിലി ചേച്ചി കേരളത്തിലെത്തിയില്ല. സൺഗ്ലാസ് എടുത്തു. നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. നല്ല തണുപ്പാണ്. ഇരിക്കുവാണെങ്കിലേ നല്ല ഫോട്ടോയാടാ. ഞാൻ കണ്ടത് എല്ലാരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന തിരക്കില്ല. കണ്ണ ചാണകമൊന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ
അങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് 12 മണിക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി. ഇപ്പം ബ്ലൂ കേവും എല്ലാം കണ്ടു. ബ്ലൂ കേവ് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മറ്റേ ടൈറ്റാനിക്കിനകത്ത് പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ. എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഡാനി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വന്നു. കറക്റ്റ് 12 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് 12 മണിക്ക് അവർ ഇവിടെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു കേട്ടോ. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കോട്ടൂർ ഈ ബ്ലൂ കേവ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകണം. നമുക്ക് ഏകദേശം 37 പൗണ്ട് അഡൾട്ടിന്, 31 പൗണ്ട് ചൈൽഡിനുമായി. ഇൻഫൻസിന് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റാണ്. നല്ല വർത്തായിരുന്നു. ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടി സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് നടക്കും എല്ലാവരും. നമ്മൾ എഡിൻബറയിൽ നിന്ന് അൽബേനിയയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന് വന്നപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലൈറ്റിൽ വിൻഡോ സീറ്റിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. 2 കളറിലാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൽഗേസിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങോട്ട് നല്ല ബ്ലൂയിഷ് കളറും ഇങ്ങോട്ട് ഗ്രീൻ കളറുമാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് അത് കാണാൻ. വൈക്കിങ്ങിൻ്റെ വലിയ ക്രൂസ് ഷിപ്പ്, നല്ല മാസീവായിട്ടുള്ളൊരു ക്രൂസ് ഷിപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫോട്ടോഷൂട്ടോ, ഫുൾ ടൈം ഫോട്ടോഷൂട്ട്. ഡാനിക്ക് പൂച്ചേനെ പേടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു സുവനീർ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് 2 ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് സുവനീർ വാങ്ങിച്ചു. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലൂ കേവിൻ്റെ സാധനം. ഇത് നല്ലൊരു മെമ്മറി ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നതിൽ. പിന്നെ പെറാസ്റ്റ് മോണ്ടിഗ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചർച്ച്, ഇത് മാൻമെയ്ഡ് ഐലൻഡാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 എണ്ണം. ഈ മലയുടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ, നല്ല ഹൈറ്റുണ്ട്. നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. എൻ്റെ പുറകെ പറഞ്ഞോ ഡബിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പുറകിലായിട്ടൊരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കാണാം. അപ്പം ഷെറിൻ ചേച്ചിയും റെസ്പിന ചാച്ചനും ഒന്നും വന്നില്ല. അവർ ഈ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ കയറിയിട്ട് എന്തോ സാധനം വാങ്ങിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അവർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെപ്പറ്റി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചുമ്മാ നടക്കാം. ഇപ്പോഴായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലൂ കേവും കണ്ടു. നമ്മൾ ഫുഡും ഒക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 3 മണിയാകാറായി. അപ്പോൾ 3 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബുധുവ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ തന്നെ വേറൊരു സിറ്റിയിലേക്ക് പോകണം. അവിടെ ഓൾഡ് ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ പോകാം. അവിടെ കുറേ സോനിയേഴ്സൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാണാം. എഡിൻബറ പോലെ തന്നെയാണോ നമ്മുടെ ഈ ബുധുവ എന്നൊക്കെ, ആ ഒരു ഓൾഡ് ടൗണിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബുധുവയിലേക്ക് പോകാം. ഹിമചേച്ചി, ഇന്നത്തെ യാത്രേനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? വേറെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ,
ഹലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം 5 മണിയാകാറായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ബുധുവയിൽ ഓൾഡ് ടൗണിലേക്ക് വന്നേക്കുവാണ്. ഇത് ബീച്ചിനോട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് ടയറിൽ പ്രഷർ കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി സോർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ചിലവാക്കി. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഓൾഡ് ടൗണിലേക്ക് വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ഡേ. അത്രയ്ക്കും കലിമ്പം സീനിയറാ. സ്നേഹനിധിയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് കുരി കൊടുക്കണത്. എനിക്കൊന്ന് ബീച്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഓൾഡ് ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബീച്ചാണ്. ആ അടിപൊളി. കണ്ണാടി എന്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബുദ്ധ ഓറ്റവും കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത്രയും പൊട്ടയായിട്ടൊന്നും പറയത്തില്ല. അതിലും എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ നല്ലതെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളിനി നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ടെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങാണ്. നിന്നോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓൾഡ് ടൗണിനകത്ത് ഒരു അയൺ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവാണ്. എൻ്റെ കൂടെ തള്ളാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ചാച്ചനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ തള്ളി ഈ അയൺ ഗേറ്റ് വരെ തള്ളി മറിച്ചിടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവാം. ബിയാട്രിക്സ് സ്യൂട്ട് ബുധുവ. ഇവിടെ നല്ലൊരു കഫറ്റീരിയ ഉണ്ട്. കൊനോബ എന്ന് പറയുന്നൊരു കഫേ. ഇത് കൊള്ളാം. ഒരു ഗോവൻ വൈബുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മെയ്സ് പോലെയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നറിയാൻ മേലാത്തൊരു രീതി. എവിടെ നോക്കിയാലും ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വഴികൾ. ഒരു എക്സിറ്റ് ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വയ്യെ ആ എക്സിറ്റിലോട്ട് പോവാം. അവിടെ പോയി നോക്കിക്കേ. എന്ത് വേണ്ട എനിക്ക്? അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ല. പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എവിടെയാണ്. ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു മണി കാണാമോ നിങ്ങൾ? ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു രസമുള്ള സ്ഥലം തന്നെ. കാണാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം. നല്ലൊരു വൈബ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പൻ്റെയും മോൻ്റെയും അങ്ങനെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് റീൽസൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി ജിബിലി ചേച്ചിക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല പീറ്റ്സയുടെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റെസ്മിനെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് പീറ്റ്സ വാങ്ങിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണെങ്കിലും കൊള്ളാം. ഇത് നമ്മുടെ പീരങ്കിത് അവിടെയും വന്നിട്ട് CR7 എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തോന്നാണോ ഫുട്ബോൾ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. CR7 അതിലും എഴുതി വെച്ചേക്കുക. നമ്മളിതുപോലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്ഥലത്തൊക്കെ വരുമ്പം ഇതുപോലെ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ബാഡ് ആക്ച്വലി. നമ്മളിപ്പം കടലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് പെർഫെക്റ്റ്. ഇവിടെ
ഇപ്പോൾ ഒരു പള്ളിമണി അടിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുക. ഇത് അടിക്കുമെന്നറിയില്ല. എനിക്ക് ഒന്ന് 5 മണി ആയതിൻ്റെ. അപ്പം നമ്മൾ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് പോവാണ്, ബീച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ്. ബീച്ചെത്തി. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലത്തെ മണലൊന്നും അല്ല ഇത്. ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. 2 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത ഫോണ. ഓക്കെ ബൈ. ഞാൻ ഈടാപ്പീനെ കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ജസ്റ്റ് ചെറിയ ആഴത്തിൽ. എല്ലാവരും പയ്യെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് പയ്യെ അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നിടത്തോട്ട് പോവാണ്. എല്ലാവരും വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി അവരെല്ലാവരും ഹാപ്പിയായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നിടത്തോട്ട് പോകാം. അല്ല, നമ്മുടേത് മറ്റേ തുണിയാ. ചെരുപ്പിട്. കാറേ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയിക്കോളും, കുഴപ്പമില്ല. വാ. നിനക്കൊരു 25 വയസ്സാകുമ്പോൾ നീ വീഡിയോ കാണണം. അന്ന് നീ ഓർക്കും നീ എന്തിനാ കരഞ്ഞതെന്ന്. ആരും പേടിക്കണ്ട, ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ അല്ല. ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ 2 പിള്ളേര് ഇവിടെ മണ്ണപ്പം ചുട്ട് കളിക്കുക. എടാ എറിയില്ലേ, ബാ 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 ഡാനി ബാ. എടാ വാടാ, ബാ. കള അത് കിട്ടി.